स्वागत है साडे सारे दर्शकों का साडी धार्मिक पेशकश दे विच जिसका नाम है सिख सरगर्मियां। सिख कौम का एक विलखण इतिहास है, अमीर विरसा है अते शहीदियां नाल लबरेज गाथा ते इन्हां सारियां गल्लां नूं तुहाडे तक पहुँचाउणा ही साडी सब दी मुढ़ली कोशिश है। इस प्रोग्राम के राही असीं सिखां दी सिरमौर जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा सिख धर्म के प्रचार ते प्रसार लई कीते जा रहे कामां बारे तुहानूं जानकारी दिंदे हां ते इस तों इलावा गुर इतिहास अते पवित्र दिहाड़िਆਂ की महत्ता तुहाडे तक पहुँचाउण की भरपूर कोशिश करते हैं। सो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं पंथक हल्के दीयां सरगर्मियां दे नाल। पंजाब के साबका कैबिनेट मंत्री श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका मुख सकत्तर, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साबका प्रधान अते उगे सिख विद्वान मनजीत सिंह कलकत्ता का अंतिम संस्कार चाटीविंड शमशान घाट अमृतसर विखे सरकारी सन्मानां दे नाल कीता गया। इस मौके अनेका धार्मिक, राजसी अते समाजिक शख्सियतां ने सेजल अखां नाल सरदार कलकत्ता नूं अंतिम विदायगी दित्ती। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका मुख सकत्तर, साबका कैबिनेट मंत्री ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साबका प्रधान सरदार मनजीत सिंह कलकत्ता का संस्कार चाटीविंड शमशान घाट विखे सरकारी सन्मानां नाल कीता गया। उन्हां नूं श्रोमणी कमेटी मैंबर ते अधिकारियों तो इलावा धार्मिक, राजसी ते समाजिक शख्सियतां वल्लों सेजल अखां नाल अंतिम विदायगी दित्ती गई। सरदार कलकत्ता की अंतिम यात्रा उन्हां दे गृह बसंत एवेन्यू तो शुरू होकर गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी के नजदीक चाटीविंड शमशान घाट विखे संपूर्ण हुई। उन्हां दा अंतिम संस्कार धार्मिक रोह रीतियां नाल कीता गया। इस समय वक-वक धार्मिक, राजनीतिक ते समाजिक जथेबंदियां वल्लों फुल मालावां अर्पण करन तो इलावा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोविंद सिंह लोंगोवाल वल्लों मुख सकत्तर डॉक्टर रूप सिंह, सकत्तर सरदार मनजीत सिंह, निजी सहायक सरदार जगजीत सिंह जग्गी ते मैनेजर सरदार सुलखन सिंह ने सरदार कलकत्ता की मृतक देह उपर दुशाला ते सिरों पाव पा के श्रद्धांजलि दित्ती। इस समय पंजाब पुलिस वल्लों भी सरदार कलकत्ता की मृतक देह नूं सलामी दित्ती गई। इस मौके साबका कैबिनेट मंत्री ते मैंबर श्रोमणी कमेटी सरदार सेवा सिंह सेखवा, कैबिनेट मंत्री सरदार नवजोत सिंह सिद्धू इस अंतिम संस्कार के मौके अनेकां धार्मिक, समाजिक ते राजनीतिक शख्सियतां शामिल होईयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज जो पंथ नूं घाटा पिया है वो कदे भी पूरा नहीं हो सकता। इस तरह के रोशन दिमाग, हर समय सही कदम उठाने वाले, सही मशवरा देने वाले, खास करके दास का एक बहुत ही वधिया सलाहकार मेरे को विछड़ गया है, जिथे परिवार नूं ते बहुत सदमा है। समुचे पंथ नूं, चाहे वो किसी भी राजसी पार्टी के नाल हन, सरदार मनजीत सिंह कलकत्ता दे ये विछोड़ा दे जाण ते सारिआं नूं बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा है, क्योंकि पंथ दे कोलों एक एक करके ऐसे रोशन दिमाग तुरे जा रहे ने। आउण वालिਆਂ ਵਿੱਚ ऐसा कोई दिस नहीं रहा जो इन्हां दी थां पूरी कर सके। सतगुरु किरपा करन, ਉਹ ही पंथ नूं सेध बख्शिश करन, परिवार नूं, पंथ नूं, समुचे स्नेहियां नूं भाना मनण दा बल बख्शिश करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। विश्व प्रसिद्ध शख्सियत सन सरदार मनजीत सिंह कलकत्ता, पंथक सोच के पहरेदार से। उन्होंने सारी उम्र सिद्धांत नाल कदे समझौता नहीं किया, भावें उन्होंने मिनिस्ट्री छड्डनी पई, भावें उन्होंने समाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर घाटे भी पे, पर उन्होंने सिद्धांत नाल समझौता नहीं किया। सिख सोच के धारनी सी, कीर्तन के प्रेमी सी ते जिहड़ा उन्होंने कारज खास करके 1984 तो बाद सिख संगत नूं सचखंड श्री हरमंदर साहब ते गुरु रामदास के दरबार दे नाल जोड़न दा कीता। उन्हां दी जिहड़ी सोच सी वो रोम रोम तो गुरु रामदास जी नूं परोणाए होए सी ते उन्होंने अंतिम सवासां तक सिख सोच ते पहरा दिता। अपना सारा जीवन सिੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ प्रचार प्रसार ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਤਵਾਲਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ हरियाणा के पिंड तलोकेवाला विखे एक विशाल धार्मिक समागम का आयोजन किया गया। इस मौके श्री अखंड पाठ साहब के भोग उपरंत धार्मिक दीवान सजाए गए, जिन्होंने श्री दरबार साहब के हजूरी रागी जत्थियां ने वड्डी गिनती विच आई संगतां नूं इलाही बाणी के कीर्तन नाल निहाल किया। समागम मौके श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार सिंह साहब गैनी गुरबचन सिंह, तख्त श्री दमदमा साहब के जत्थेदार सिंह साहब गैनी हरप्रीत सिंह, तख्त श्री केसगढ़ साहब के जत्थेदार सिंह साहब गैनी रघबीर सिंह और श्रोमणी कमेटी प्रधान
ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਲਵੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਤਿਲੋਕੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਮਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਤਵਾਲਾ ਦੀ 26ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 175 ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿਲੋਕੇਵਾਲਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਤਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਤਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿਲੋਕੇਵਾਲਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਤਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੀਵਨ ਸੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਬਰਸਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਨ, ਨਵੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਸਬਾ ਝਬਾਲ ਵਿਖੇ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਸਬਾ ਝਬਾਲ ਵਿਖੇ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਟਾਲਾ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਝਬਾਲ ਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਈ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜੂਝੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੰਢੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ गुरु महल होए है, गुरु की सपुत्रियाँ हुई, गुरु की नूह हुई है, गुरु के लाल होए है, वो सानू एक बहुत बड़ा पैगाम दे के जाते। सो मैं समझदी है कि माता भाग कौर जी का पिछोकड़ जिहड़ा वो बड़ा महान है, जिन्हों ने गुरु अर्जन देव जी दे महान सेवावां कीतियां। माता जी ने आप गुरु हरराय साहब जी का संग किया, गुरु तेग बहादुर साहब के संग किए, गुरु गोबिंद सिंह दी बख्शा लईआं ते अंत विच उन्होंने इत्थों योधियां वांग अपने जीवन नूं तोड़ के 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ जो टुट गई सी उन्होंने गंढण वास्ते ते खिदराने दी ढाब नूं श्री मुक्तसर साहब का दर्जा दिया। सो अज ये लोड़ है कि जे माता जी ने 40 ਸਿੰਘਾਂ नूं टुटिया नूं गंढे सी, अज हर भैन माता भागो बने। एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक तो बाद जारी रहणगीਆਂ सिख सरगर्मियां। तुसीं जुड़े रहो साडे नाल। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਮ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 3 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 3 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज का 550 साला शताब्दी 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ 2018 ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ ਸਨ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ 11ਵੇਂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ 11ਵੇਂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਮੂਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ
ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਰਲ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਅਟਾਰਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉੱਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਵਿਸਰੀ ਜਥੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬ ਆਫਿਸ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਵਿਸਰੀ ਜਥੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ। ਗੱਤਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਗੱਤਕਾ, ਇਹਦਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੋ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਲ 2018 ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡੂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਏ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਲ ਕਰੋ feedback@ptcnetwork.tv। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।